Chapter 10 Curvature of Plane Curves. First, we have the definition of curvature. That is, we consider C equal to F inverse of C, where F from U to R be a plane curve. That is, C is a plane curve and F is the corresponding function. And U is an open set, subset of R2, oriented by the orientation n equal to del F by norm del F. That is the positive orientation. Then for each P belongs to C, the Weingarten map LP is a linear transformation on the one-dimensional space CP. Since every linear transformation from a one-dimensional space to itself is a multiplication by a real number, then there exists for each P belongs to C a real number K of P such that LP of V equal to K of P into V for all V belongs to CP. And this number K of P is called the curvature of C at P. That is, we have a plane curve capital C that is in R2. Plane curve is in R2. And the curvature is denoted by K of P, curvature of C at a point P, where P is a point in C. Then we have if the surface S is n-dimensional, then its tangent space is n-1 dimensional. Tangent space in the dimension, surface in the dimensionേക്കാൾ 1 കുറവായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ സിയുടെ ഡയമെൻഷൻ R2ലാണ് 2 ആണ്. സോ സിയുടെ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറ്റ് പി ദറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സി പി. സി പി ഹാസ് ഡയമെൻഷൻ 1. സോ we have the definition of Weingarten map LP from the tangent space to tangent space itself. So here LP from CP to CP, where CP is a one-dimensional space. So we know that the Weingarten map is a linear transformation. We already proved that. So the Weingarten map LP is a linear transformation from a one-dimensional space to itself. So any vector V in CP is equal to, we can write some real number into V. That is, if we consider a linear transformation from a one-dimensional space V to itself, then any t of x can be written as some real number, some k into x, where k belongs to R. ഏതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലേക്കുള്ള ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഫോം ഇതായിരിക്കും. സോ ഹിയർ സി എൽ പി വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ് എൽ പി ഫ്രം സി പി ടു സി പി defined as LP of V equal to some real number into V, and that real number is denoted by K of P into V. This K of P is known as the curvature of C at P, where P is a point in C. So if we take dot product by V on both sides, that is LP of V equal to K of P into V, then taking dot product we get LP of V dot V equal to K of P into V dot V. That's equal to K of P into V dot V means norm V square. Therefore K of P equal to curvature equal to LP of V dot V divided by norm V square. So this is the expression for finding the curvature of a plane curve at the point P. K of P equal to LP of V dot V divided by norm V square. So in case of a parameterization, if we consider a parameterized curve alpha from I to C, C means the plane curve, such that some alpha of t equal to some p,
and alpha dot t, that is here some v, that is tangent vector ആണ് v. It can be expressed as in terms of velocity, alpha dot t equal to v and alpha dot t not equal to 0. Then we have the equation k of p equal to lp of v dot v divided by norm v square. So k of alpha of t, p is alpha of t, for some t belongs to I, k of alpha of t equal to lp of alpha of t dot lp of alpha dot t, v equal to alpha dot alpha dot of t divided by norm of alpha dot of t square. So we have by a theorem in the previous chapter, lp of alpha dot t dot alpha dot t equal to alpha double dot of t dot n of alpha of t. So that is divided by norm of alpha dot of t square. So this is the expression in terms of a parameterized curve. And if this parameterized curve alpha is a unit speed parameterized curve in the plane curve C, that is unit speed means norm of alpha dot of t equal to 1 for every t belongs to I, then the curvature k of alpha of t equal to alpha double dot of t dot n of alpha of t divided by 1 എന്ന് വരും. ഇത് 1 ആവും, കാരണം നോം ആൽഫ ഡോട്ട് ടി 1 ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് k of alpha of t equal to alpha double dot of t dot n of alpha of t. Here n is the normal orientation and alpha dot means alpha dot means it is velocity and alpha double dot means it is acceleration. That is, if we take a vector like this, that is a dot n, where n is vector a dot n, where n is the normal, then a dot n is the normal component. Therefore here k of alpha of t equal to alpha double dot of t dot n of alpha of t. That is, it is the normal component of the acceleration. ആക്സിലറേഷൻ്റെ നോർമൽ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കർവേച്ചർ കിട്ടുന്നത് when we take a unit speed parameterized curve in C. That is, the curvature of a plane curve C at a point P belongs to C measures the normal component of acceleration of any unit speed parameterized curve in C passing through P. P എന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റാണ് കർവേച്ചർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് if this curvature k of p is positive greater than 0, then the curve at p is turning towards its normal, and if it is less than 0 negative, then the curve is turning away from n of p. That is, curvature പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കർവ് അതിൻ്റെ നോർമലിന് ടുവാർഡ്സ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ദി കർവേച്ചർ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ദെൻ ദി കർവ് ഈസ് ടേണിംഗ് അവേ ഫ്രം എൻ ഓഫ് പി. സോ വി ഹാവ് ദ പിക്ചർ ഹിയർ. The curvature is less than 0, then the curve is, if the curvature is less than 0, then curve is here is the normal, and then curve is moving away from the normal. Also, if
here is a straight line, so there is no turning, so the curvature is 0. And if k greater than 0, that means the curve is moving towards the normal. നോർമൽ എങ്ങനെയാണോ ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതേ സൈഡിലേക്ക് കർവും ടേൺ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി കർവേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ. And now we have another definition, local parameterization and global parameterization. We have given an oriented plane curve C and a point P belongs to C. A parameterization of a segment of C containing P is a parameterized curve alpha from I to C, which satisfies 3 conditions. First one, the curve alpha is regular, that is alpha dot t not equal to 0 for every t belongs to I. Second one, alpha is oriented consistently with C, that is for each t belongs to I, the base is alpha dot t for C alpha of t is consistent with the orientation n of C. And third one, alpha has P belongs to image alpha. And in this case, this alpha is called a local parameterization. And along with these 3 conditions, if alpha has one more property, that is alpha is onto, then such a parameterization is called a global parameterization. So a local parameterization means we have given a plane curve C. C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ കർവ് R2ലുള്ള ഒരു കർവ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് P is a point in C. And if we consider a segment of C containing P, ഈ P കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ആ കർവിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ, ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the local parameterization of that segment means it is a parameterized curve. Local parameterization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു parameterized കർവാണ് alpha from I to that curve C, which should satisfy 3 conditions. 3 കണ്ടീഷൻസ്. എല്ലാ parameterized കർവിനെയും ലോക്കൽ parameterization എന്ന് പറയില്ല. 3 കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ആ 3 കണ്ടീഷൻ, ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽഫ റെഗുലർ ആവണം, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ടി നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം ഫോർ എവരി ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ, റെഗുലർ ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ, ആൽഫ ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി വിത്ത് സി, ദാറ്റ് ഈസ് സിയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷനുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആൽഫ. ദാറ്റ് മീൻസ് if we consider the tangent space of C at alpha t, that is alpha of t എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് C alpha of t എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ, സിയുടെ ഡയമെൻഷൻ 2 ആണ്. സോ C alpha of t ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ അതിന് ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു ബേസിസ് ഉണ്ടാവും. വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സം വി വേർ വി ഇസ് എ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്ററിനെ നമുക്ക് ഒരു പാരാമെട്രൈസ് കർവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ വി ഗെറ്റ് ദി ബേസിസ് ആസ് സിംഗിൾട്ടൺ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി. ദിസ് എ ബേസിസ് ഫോർ സി ആൽഫ ഓഫ് ടി. ഇപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ, ദി ബേസിസ് ഏത് ബേസിസ് ആണോ നമ്മളെടുക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു 1 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസാണ്. സോ ഒരു സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റാണ് ബേസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഡോട്ട് ടി ഫോർ ദി ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് സി ആൽഫ ഓഫ് ടി. അതെന്തായാലും മതി, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എൻ ഓഫ് സി. സോ ആൽഫ ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി വിത്ത് സി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്
സി ആൽഫ ഓഫ് ടിയുടെ ബേസിസായ ആൽഫ ഡോട്ട് ടി സിയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷനായ എന്നുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയാണ്: ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ V1 V2 എക്സെട്ര Vn ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒറ്റ എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ, ആൽഫ ഡോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ജനറൽ ഒരു n ഡയമെൻഷണൽ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ V1 V2 എക്സെട്ര Vn n വെക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ n, ദാറ്റ് ഈസ് n ഓഫ് p. അത് ലാസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം. ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. തേർഡ് വൺ, പി ബിലോങ്സ് ടു ഇമേജ് ആൽഫ. പി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പി എപ്പോഴും ഇമേജ് ആൽഫയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈക്വൽ ടു സം ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്നെഴുതാൻ പറ്റണം. ഫോർ സം ടി ബിലോങ്സ് ടു ഐ. ഏതൊരു പോയിൻ്റെയും ആ കർവിലെ സി എന്ന പ്ലെയിൻ കർവിലുള്ള ഏത് പോയിൻറ്റിനെയും ആ ഇമേജ് ആൽഫയിലെ ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് സം ആൽഫ ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫേനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ പാരാമെട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഓൺ ടു കൂടെ ആണെങ്കിൽ, ആൽഫ ഈസ് ഓൺ ടു മീൻസ് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ. ആൽഫ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലെയിൻ കർവ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഫ്രം ഐ ടു സി ആണ്. ഐനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ കർവിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓൺ ടു കൂടെ ആണെങ്കിൽ ദെൻ സച്ച് parametrize curve, such parametrization is known as global parametrization. Global parametrization എന്ന് പറയും. So that is the definition of a local and global parametrization. Now we have a result, a theorem. Every oriented plane curve has a local parametrization. ഏതൊരു ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള പ്ലെയിൻ കർവിനും, എ പ്ലെയിൻ കർവ് വിത്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ, അതിനൊരു ലോക്കൽ പാരാമെട്രൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ലോക്കൽ പാരാമെട്രൈസേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പ്രൂഫിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ് ആൽഫ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ആൽഫ ആ ഡെഫിനിഷനിലുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവിന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡിന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ പാരാമെട്രൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ പാരാമെട്രൈസേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡിന് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ ആ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിന് വെക്റ്റർ ഫീൽഡിന് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിനും ആ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഒരു പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് എ പാരാമെട്രൈസ്ഡ് കർവ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആൾ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ പാരാമെട്രൈസേഷൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we take a plane curve C, then C equal to surface ആണ്. So f inverse of some small c എന്ന് എഴുതാം for some smooth function f, and take orientation n equal to del f by norm del f, and we have del f of q. For some q belongs to C, we get by definition it is q dou f by dou x1 dou f by dou x2, and we know that the gradient del f of q is always orthogonal to the surface. We have a plane curve and a point q, and del f of q is always orthogonal to the plane curve at q. ഗ്രേഡിയൻ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും സർഫസിന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ
That means orthogonal to the plane curve means orthogonal to the tangent space also. ക്യൂവിലുള്ള ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസിന് ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും del f of q. Now we define a vector field x on C such that x of q equal to q dou f by dou x2 and minus dou f by dou x1. That is, this vector field x of q is obtained by rotating the gradient vector field del f of q through an angle minus pi by 2. നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡിനെ -π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് വി ടേക്ക് എ വെക്റ്റർ 1 0 then π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് 0 1 -π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് 0 -1. അതുപോലെ del f of q എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇവിടെ -π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് 1 0 2 0 -1 ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റിന് നെഗറ്റീവ് വരും. അതുപോലെ ഇവിടെ del f of q-നെ -π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് dou f by dou x2 ആദ്യം വരും, dou f by dou x1 രണ്ടാമത് വരും. രണ്ടാമത് വരുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ dou f by dou x2 ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആയി, ദെൻ dou f by dou x1 സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്, അതിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് del f of q dot x of q that's equal to dou f by dou x1 into dou f by dou x2 plus dou f by dou x2 into minus dou f by dou x1 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് that is orthogonal to del f of q. So we already say that we have a plane curve C and a point Q. അവിടെ നോർമലായിട്ട് ഓർത്തോഗണലായിട്ട് del f of q ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ del f of qന് ഓർത്തോഗണലായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് x of q ഉണ്ട്, x of q. സോ ഈ x of q del f of qന് ഓർത്തോഗണലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് പാരലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും, ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസിന് പാരലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. സോ വി ഡിഫൈൻ എ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ് അറ്റ് ക്യൂ by rotating the gradient vector field through an angle -π/2. So del f of q and x of q are orthogonal. That means the vector field x of q is a tangent vector field. Gradient plane ഓർത്തോഗണലാണ്. ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് ഓർത്തോഗണലാണ് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ എന്തായിരിക്കും? സർഫസിന്, നമ്മുടെ കർവിന്, പ്ലെയിൻ കർവിന് പാരലായിരിക്കും, ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസിന് പാരലായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ്. സോ വി ഗെറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ഓൺ സി, ഓൺ ദി പ്ലെയിൻ കർവ് സി. ആൾസോ we have x of q is defined like this by the definition of a surface del f of q not equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ del f of qനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ എന്തായിരിക്കും? നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. അതിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നെ വരുന്നത് -π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് നോൺ സീറോ for q belongs to the curve C. സോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ നോൺ സീറോ എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമ്മളൊരു വെക്റ്റർ, ഒരു ബേസിസ് എടുക്കുക, ഒരു സെറ്റ് സിംഗിൾട്ടൺ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ. ദിസ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ n എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് കാണാണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ്, ആദ്യം ഈ വെക്റ്റർ എഴുതും എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ. എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ടേമാണ് വെക്റ്റർ പാർട്ടിലുള്ളത്. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ. ഇനി എൻ ഓഫ് പി ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ്. അപ്പോൾ വെക്റ്റർ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. വെക്റ്റേഴ്സ് ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ വെക്റ്ററേ ഉള്ളൂ, എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ. അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതി. തന്നെ എഴുതേണ്ടത് എൻ ഓഫ് ക്യൂ ആണ്, ക്യൂവിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അത് കാണാനും നമുക്കറിയാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ എഫ് ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് ആണ്. ഡെൽ എഫ് ബൈ നോം ഡെൽ എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഡെൽ എഫ് ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ ടേം, ഡെൽ എഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ എന്ന് വരും. രണ്ടാമത്തെ ടേം 1 ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു. ആ കോർഡിനേറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 1 ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ആൻഡ് 1 ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. 1 ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് കോമൺ ആണ്, ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ. സോ വി ഗെറ്റ് that's equal to 1 by norm del f into dou f by dou x2 square plus dou f by dou x1 square. It can be written as 1 by norm del f into del f dot del f എന്ന് എഴുതാം. That is norm of del f square divided by norm del f. That's equal to norm of del f. ഇനി നമുക്കറിയാം del f നോൺ സീറോ ആണ് ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സർഫസ്. സോ norm of del f, norm of a vector is always greater than or equal to 0. ഹിയർ 0 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, കാരണം del f നോൺ സീറോ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ വി ഫൈൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ചെക്ക് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദി വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ എൻ. ആൻഡ് സോ വി ഗെറ്റ് ടു തിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് നോൺ സീറോ. സെക്കൻഡ് വൺ, എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് with n, orientation of C, plane curve C. സോ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. നൗ വി കൺസിഡർ ദി ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഓഫ്, മാക്സിമൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഓഫ് ദിസ് വെക്റ്റർ ഫീൽഡ്. ഈ വെക്റ്റർ ഫീൽഡിൻ്റെ മാക്സിമൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഫ്രം I to C be a maximal integral curve of the vector field x. Since x satisfying these two conditions, then we have the condition of integral curve. Integral curve in the condition എന്ന് പറയുമ്പോൾ velocity vector coincide with the vector field, and that is x of alpha of t equal to alpha dot of t ആണ് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. സോ ആൽഫ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി. ദിസ്
x of alpha of t is non-zero for every alpha of t. So alpha dot t also non-zero. That means alpha is regular. Local parameterization first condition ആണ് alpha is regular. Second one, x of q is consistent with n ആണ്. x of q ലുള്ള കർവാണ്, x of q നോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർവാണ്, പാരാമട്രൈസ്ഡ് കർവാണ്, അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ആൽഫ. സോ ആൽഫ ഈസ് ആൾസോ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ആൽഫ ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് with the orientation n of the plane curve C. And by the definition of integral curve, we can write p equal to some alpha of 0. അങ്ങനെ ഒരു 0 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യൂണിക്നെസ് തിയറം ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ്, മാക്സിമൽ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ parameterized curve alpha and a point p such that alpha of 0 equal to p. So we can say that p belongs to image alpha, that is p equal to some alpha of t or some alpha of 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ 3 കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. therefore alpha is a local parameterization of the plane curve C. So ഒരു പ്ലെയിൻ കർവിൻ്റെ ലോക്കൽ പാരാമട്രൈസേഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്, ആദ്യം വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ആ പാരാമട്രൈസ് കർവിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ -π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ആ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കർവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും ലോക്കൽ പാരാമട്രൈസേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ കർവ്. നൗ ഇഫ് വി റീപ്ലേസ് ദിസ് ഡെൽ എഫ്, നമ്മളൊരു ഡെൽ എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു പ്രൂഫിൽ. ഇഫ് ഡെൽ എഫ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡെൽ എഫ് ബൈ നോം ഡെൽ എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ആൽഫ ബിക്കംസ്, ആൽഫ എന്തായിട്ട് മാറും? യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് പാരാമട്രൈസേഷനായിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആൽഫ ഡോട്ട് 1 എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി ആണ്. സോ നോം ഓഫ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി, രണ്ട് സൈഡിലും നോം എടുത്താൽ നോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു. എക്സ് ഓഫ് ആൽഫ, എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആൽഫ കൊടുക്കുക. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ, നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽ എഫ് ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് ആണ്. സോ നോം ഡെൽ എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് 1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് സ്ക്വയർ. സോ വി ഗെറ്റ് നോം ഡെൽ എഫ് സ്ക്വയർ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. ദെൻ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് 1 സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ മോളിൽ ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽ എഫ് എന്ന് എഴുതാം, ഡിവൈഡ് ബൈ നോം ഡെൽ എഫ് സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഓഫ് ഡെൽ എഫ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നോം ഓഫ് ഡെൽ എഫ് സ്ക്വയർ, that's equal to 1. So norm of alpha dot of t equal to 1. This is true for every t belongs to I. So alpha is a unit speed local parameterization. That is, നമ്മൾ ഡെൽ എഫിന് പകരം ഓറിയൻറ്റേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ലോക്കൽ പാരാമട്രൈസേഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്.